For a company, we will also go for some exercise. Right? Are you ready with your pen and pencil? Sorry, pen and exercise book? Yes, sir. Get ready. Let's begin. Where you do not understand, please follow the lines. Where you do म highlight गर्दै जान्छु, highlight गरेको कुरा पढ्ने. Where you do not understand, you ask me. Can you see the screen share file that I have shared? Yes, sir. Okay. ल यहाँबाट first this much. Please pay attention to what you are reading. Right? Where you do not understand, you ask me. Paraphrasing means you use your own words to shorten the passage. Summary means where you do not use your own words, but use the words from the passage and shorten it without losing its essential meaning अथवा important meaning. यो दुईटामा फरक. Summary and paraphrase. So do not paraphrase while writing a summary. In order to write a good summary, the following points may be borne in mind. The following points, you have to keep these points in your mind. Number 1, read point number 1. Grasp it means till you have a better, thorough understanding. Pura understanding of the text. Sometimes more than one reading may be needed. Next, it is always advisable to select a suitable title. Your title पर्दैन तिमीले लेख्नु है exam मा. Your point number 2 पर्दैन. Your title लेख्नु पर्दैन, दिनु पर्दैन. This is not needed in your exam. Now number 3. र प्यासेज पढ्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ भने राख्ने, अनइम्पोर्टेन्ट पोइन्ट लाग्यो भने काट्दै जाने यसरी. Keep only important points. Now number 3. त्यो सार्नु पर्दैन. म पछि फाइलहरु यो सबै पठाइदेऊला. त्यो सार्नु कुनै पनि पर्दैन. सर र अहिले पढ्ने बुझेन भने सोध्ने. If you have any question, if you do not understand any of the points given there that appear on your screen, ask me. Especially what kind of text is given, it depends on the text. Can be narrative, jasto katha bhane jasto, where telling a story, example. Argumentative passage ho bhane, the main points of the argument, like we should not kill animals, killing of animals should be banned bhन्छ. अनि त्यसपछि आउने त अरु reasoning हो.
What is important is killing of animals should be banned. The very first sentence of the passage most of the time. Speak out. Arguments. Descriptive, okay. Descriptive भनेको फेरि जस्तो if somebody asks you to write a descriptive passage on your room or your classroom भनेर हामीले पढेका छौं नि क्लासरुमको डिस्क्रिप्टिभ एउटा डिस्क्रिप्टिभ राइटिङ लेख भन्यो भने हामी के लेख्छौं त there are 80 windows, there are the door is on this side. त्यो होइन descriptive. Descriptive writing भनेको the writing should stimulate all our sensory organs. जस्तो एउटा रुममा तिमी छिर्यौ त्यो रुममा छिर्ने बित्तिकै there are two ways. जस्तो म एउटा रुममा छिरे मेरो त्यो रुमको फर्स्ट इम्प्रेसन the room is dirty. This way I express my impression of the room. The second way of expressing myself related to the impression that the room gave me can be like this. Rather than saying that the room is dirty or the room was dirty or the room was messy, I painted the picture of the messy room here through my writing. I painted the picture of a messy room with the help of my words, writing. When you paint the picture of something, giving the impression, all different sensory impressions, then that is descriptive writing. यो हो descriptive writing originally. त्यो हामीले सिकेको पढेको there are 2 windows on the left. Similarly, there are 50 desks and benches, 50 pairs of desks and benches. A ceiling was hanging, a fan was hanging on the ceiling. त्यो होइन नि descriptive writing. Descriptive writing means where you're writing paints a picture and gives an impression by stimulating all readers, all 5 different sensory organs. Ra, yo bhaneko first is an example of narrative writing. Narrative bhaneko you are telling the room was dirty, you are telling that the room was dirty. Here in number 2, you are painting a picture of the room with the help of your words. And how it is done? By stimulating all different 5 senses. What I see, what I smell, and you can also write what you hear. Like you can even hear the mouses, the disturbance created by the mice as well.
यो खालको राइटिङ पनि हुन सक्छ त्यही भएर पहिला you can also go on identifying the kind of writing that is given in your text अनि त्यसपछि मात्रै summary. When you have a brief understanding of all this, then approach the summary. Then it will be easier for you to pick up the points. Next, arrange the idea or points, and here while arranging the ideas or points, you can use connectors. Connectors like similarly in the same way, but also you can use these. There should be no repetition of the same idea, and it is always advisable that it is always good not to repeat the words as well in your writing. Like in standardized English texts, if you come up with a repetition, often repeating the words or phrases or sentences, then it is considered that your vocabulary resources is poor. Now read point number 5. Do not give your personal opinion, what you think, or what you do not think to be correct or incorrect. Do not give your personal opinion. यसलाई भन्छ subjective impressions should be. Subjective means your personal opinion. Subjective भनेको जहिले पनि आफ्नो personal opinion, व्यक्तिगत धारणाहरूलाई ल्याउनु हुँदैन समरीमा. Figurative language should be avoided. जस्तो one way to ask me how I'm feeling by looking at me is, you look sad today. This is direct and very clear, but it can be said means the second example highlighted in green and the first example highlighted in purple. The first one is direct way of saying. The second one is metaphorical way of saying. Metaphorical भनेको +2 मा पोएमहरु पढ्दाखेरि पढ्यो होला नि, simile, metaphor, like, as. This is direct comparison. You, why are dark clouds? You look like dark clouds look like hovering over your head. Simile. This is metaphor. Why? Because your facial expressions are compared with dark clouds directly. So this kind of figurative writing should be avoided. You नगर्ने यस्तो टेक्स्टमा जस्तो छ त्यस्तै डाइरेक्ट. अझ तिमीलाई त सजिलो टेक्स्ट दिएको हुन्छ. Where what you can do is you can keep the first sentence, but do not write the first sentence as it is. Rewrite the first sentence and pick up 2-3 points, 1 or 2 words from the second, third, fourth sentences, and then move to the rest. Next, you गर्ने हो. Don't use figurative language. It should be avoided. Keep your writing clear, precise. Next, and reread. अब summary लेख्नु, यो त के गर्ने भन्ने भयो, कसरी गर्ने भन्ने. अब तिमीलाई दिएको क्वेशन अनुसार, टेक्स्ट अनुसार के बुझ्नु पर्यो त? प्यासेजको मेन थीम के भन्न खोजेको हो त्यो प्यासेजले पहिला यो बुझ्नु पर्यो. कस्तो खालको प्यासेज हो त्यो बुझ्नु पर्यो. न्यारेटिभ, डिस्क्रिप्टिभ, आर्गुमेन्टेटिभ, डिस्कर्सिभ हो कि डिस्कर्स भनेको जस्तो आर्गुमेन्टेटिभ भनेको एउटा तर्क दियो त्यसलाई खण्डन गर्यो, फेरि अर्को तर्क दियो त्यसलाई खण्डन गर्यो, लास्टमा जस्तो एनिमल शुड बी किल्ड फर द मीट. तिमीले वाद विवादमा भन्छौ नि, वाद विवादमा तर्क लिँदै खण्डन गर्दै, तर्क लिँदै खण्डन गर्दै, त्यस्तो खालको हो भने आर्गुमेन्टेटिभ. अब अर्को
छ भने एउटा प्याराग्राफमा फर अर्को प्याराग्राफमा अगेन्स्ट त्यो पहिला फर्स्ट प्याराग्राफमा दिएको फरको अगेन्स्टमा तीनटा पोइन्ट्स फरमा फर्स्ट प्याराग्राफ, तीनटा पोइन्ट्स सेकेन्डमा, रिफ्युटिङ दोज फर्स्ट 3 फर्स्ट फ्रम द फर्स्ट प्याराग्राफ। मासु खान हुन्छ, नम्बर 1 प्रोटिन पाइन्छ, अर्को यसले एनिमल को नम्बरलाई कन्ट्रोल, पपुलेसन कन्ट्रोल गर्छ, तेस्रो मिठो हुन्छ। अब यसलाई यो फर भयो तीनटा फर्स्ट प्याराग्राफमा, अब सेकेन्ड प्याराग्राफमा यो तीनटा फरलाई मिठो त हुन्छ तर त्यसमा रोगहरू पनि हुन्छ। अर्को एनिमललाई मार्नु चाहिने ह्युमेनिटेरियन पोइन्ट अफ भ्यूबाट राम्रो होइन, बिकज इट हेज अल्सो गट लाइफ and it also feels pain. Researchers have found that they feel equally the pain as much as we do. तेस्रो यसमा प्रोटिन हुन्छ भन्ने कुरा is a false. A recent study conducted in the University of Cambridge, UK has revealed the fact that it doesn't have any such proteins as such. भनेर अर्को दोस्रो प्याराग्राफमा यो अघिल्लो प्याराग्राफको फरको अगेन्स्टमा गयो भने now this is discursive writing. यस्तो खालको राइटिङ हो कि होइन? अनि कहाँनेरि पोइन्ट कहाँनेरि हुन्छ भने फर्स्टमा आर्गुमेन्ट एन्ड देन समटाइम्स द मेन पोइन्ट इज हिडन आफ्टर वर्ड्स लाइक however, but, similarly. यस्तो पछाडिको वर्ड्समा विचार गर्ने, ध्यान दिने। Why? Because they twist the main essence, main theme of the paragraph. तर तिमीलाई दिएकोमा जहिले पनि पहिलो सेन्टेन्सै हुन्छ। What is the most important incident that take place in the paragraph? Most important incident, most important thing being told in the paragraph. यो खोज्ने। अब if the paragraph is reflective, आफ्नो मनोगत कुरा गरेको हो कि आर्गुमेन्टेटिभ तर्क गरेको हो कि के गरेको हो, त्यसमा टपिक सेन्टेन्स पत्ता लगाउने। And if somebody is making some points, जस्तो मासु खान हुन्छ भनेर सुरु गर्यो भने अन्तिममा निष्कर्ष के हुन्छ, मासु खान यो कारणले हुन्छ भनेर एउटा निश्चित कन्क्लुजनमा पुगेको हुन्छ। So what is the main conclusion? What is the important statement that the writer is making in your given passage? त्यो बुझ्नु पर्यो, इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्ट छ कि छैन। And supporting arguments or reason, जस्तो supporting details, टपिक सेन्टेन्स पछाडि टपिक सेन्टेन्सलाई सपोर्ट गर्ने डिटेलहरु, how strong they are, all if there are 3 or 4 supporting details are given, maybe all those 3 or 4 supporting details are not equally as important as 1 or 2 of them. One of them, एउटा मात्रै निकाल्ने। And if there are any examples, facts or figures, त्यो छ कि छैन हेर्ने। If facts are there, given facts are there, facts are always important. Facts and figures भनेको जस्तो नम्बर, नेपालमा 1 वर्षदेखि कोरोनाको कहर जहिलेदेखि सुरु भयो त्यस बेलादेखि यति जनाले ज्यान गुमाए भनेर जुन नम्बर दिएको हुन्छ, नम्बर यो हेर्ने। नम्बर, डेट, name of the place that are given in capital letters, means proper nouns हेर्ने, common noun हैन। र यो कुराहरु अन्डरलाइन गरिहाल्ने फर्स्ट रिडिङमै। Why? Because these are important clusters in your text. यो भनेको इम्पोर्टेन्ट कुराहरु, फ्याक्ट्सहरु यिनैमा हिडन हुन्छ तिमीलाई दिएको टेक्स्टमा। र अर्को भनेको नेम अफ द पर्सन पछाडी आउने मान्छेको नाम भन्दा त्यो मान्छेले के गर्यो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो प्रपर नाउनमा आइहाल्यो, व्हिच आर क्यापिटलाइज्ड। एन्ड फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स भनेको फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्समा यिनै कुराहरुले फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स देखाउँछ। नम्बर, डेट, अनि तिमीले अभोइड गर्न सक्ने जस्तो यो वर्ड चाहिँदैन, हेरी means certain adverbs, certain adjectives, articles, prepositions, conjunctions you can avoid. यो तिम्रो टेक्स्टमा यो कुराहरु भनेको नचाहिने कुराहरु हो।
यो तिम्रो टेक्स्टमा यो कुरा चाहिँदैन, यो कुराहरूलाई फर्स्ट रिडिङमै हटाइदिए हुन्छ। र what is important is these, keep these, avoid these। यो राख्ने, यो pay attention, they can be avoided in the text while reading the text, यो चाहिँदैन। And finally, what is the conclusion? Now read this highlighted one. The questions shall of course vary. Vary means they are different. According to the type of the passage given for the summary, the questions shall start forming in your mind as you go on reading the passage as slowly as possible. अब तिमीले क्वेसनमा जस्तो यही प्यासेज दियो भने यहाँनेरि लाग्यो कि तिमीलाई यो प्यासेजको मेन थीम हो भने यहाँ तिमीले लेख्न सक्छौ पेनले यसको साइडमा क्वेसनको यसको साइडमा थीम यहाँ लेख्न सक्छौ। क्वेसनमा आफूलाई आफ्नो सजिलोको लागि मार्क गर्ने। यो चाहिँ टपिक सेन्टेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स लाग्यो भने इम्पोर्टेन्ट सेन्टेन्स यो लेख्न सक्छौ। अब यो यति चाहिँदैन भन्ने लाग्यो भने यो काट्दिदा हुन्छ टेक्स्टमा। दिस इज हाउ यु क्यान एक्सरसाइज इन योर टेक्स्ट। आधा काम त त्यही क्वेसनमै गरिन्छ, त्यसपछि त सार्ने मात्रै काम हो समरीमा। अनि यो कुरा विचार गर्ने, जस्तो फर्स्ट सेन्टेन्स मिलाएर आफ्नो भाषामा लेखिसकेपछि बाँकी तीनटा सेन्टेन्सबाट मेन पोइन्ट मेन वर्ड एउटा दुईटा वर्ड निकालेर त्यो वर्डले केले जोइन गर्ने, यो लिङ्किङ वर्ड्सले जोइन गर्ने हो। लिङ्किङ वर्ड्स मिन्स अघि हामीले भनेको सिमिलर, हाउएभर, बट, दिज वर्ड्स। Now read this passage. So what does this paragraph talks about is given here. Yeah. Oh, it talks about this. यो ग्रीनमा दिएको वर्ड जुन छ नि, the passage talks about this thing. Main idea is this. Now, what is the main theme of the passage? Writer's idea. यो अरूको आइडिया होइन नि, फेरि यो युनिभर्सली एक्सेप्टेड कुरा होइन, इट्स ओन्ली द राइटर्स आइडिया। One, writer's idea about truly civilized people. This is the answer. What is the topic sentence in the passage? This is the topic sentence in the passage. It may occur in the beginning or it may have been kept somewhere hidden. तर तिमीलाई सोध्ने प्यासेजमा चाहिँ usually
जहिले पनि फर्स्टमा हुन सक्छ, प्राय गरी फर्स्टमा आउँछ। What important statement does the writer make about this topic? What is the important statement? आफ्नो तर्कलाई बलियो बनाउन. He says this. So these two are what we need here. Do you find the supporting argument? What is the supporting argument? यो main topic लाई support गर्ने argument के हो त? यो तर्क यो हो. Even animals fight, and so do savages, means those who are not civilized. What examples does the writer give to support? This is the example given. What is the writer's conclusion? This is the writer's conclusion. अब हामीलाई बाँकी कुराहरू भनेको टेक्स्टमा चाहिँदैन. Now, on the basis of this summary has been drawn. Your title पर्दैन है तिमीलाई. Prophets, saints, and doctors, यो अरु पनि पर्दैन. अझ छोट्याउन पर्यो भने. Done? पढियो? सर पढियो. ल अब नेक्स्ट. यसलाई म तल राखिदिन्छु, तल सजिलो हुन्छ. यो पर्दैन. ल now read this. So how do you go about identifying your strengths and weakness and analyzing the opportunities and threats that flow from them? SWOT analysis is a useful technique. यो एउटा टेक्निक को बारेमा कुरा गर्यो. In order to identify your strength and weakness, this is a, what is this? A tool, analyzing tool. Why? What makes it special? With a little thought, it can help you to uncover opportunities that you would not otherwise have spotted. It will give you opportunities. It will show you opportunities which you may not have otherwise seen. And by understanding your weakness, what do you do by understanding your weakness? After applying this technique, you understand your weakness and you can manage and eliminate threats that might otherwise hurt your ability to move forward. If you look at yourself using the SWOT framework, you can start to separate yourself from peers and further develop the specialized talents. Develop the specialized talents and abilities. You can separate yourself from your friends and advance your career. Our summary here. SWOT analysis is a technique. सर हामीले लेख्दाखेरि कि कति वर्ड्स चाहिँ कन्सिडर गरिन्छ धेरै भयो भने त्यो एक्चुअल वर्ड्स भन्दा धेरै गयो भने यस्तो छ. समरीमा तिमीले लेखेको एक्चुअल वर्ड्स भन्दा धेरै भन्नाले एक्चुअल वर्ड्स तिम्रो लेखेको समरी कति वर्ड्स के भन्न खोजेको एक्चुअल वर्ड्स भनेर अब सम केवल 33 वटा समथिङ 33 वटा वर्ड्स हुनु पर्थ्यो भने 38 40 वटा वर्ड जस्तो यो प्यासेजमा कति वटा वर्ड छ. इंग्लिशमा के छ भने
summary ma to be true, to be honest, how many words should be there in your English summary? There is no hard and fact rule. अब तिमीले summary भन्नाले के बुझ्या छौ ल भन पहिला 1/3 मा लेख्नु होइन त हजुर हजुर मैले बुझेको पनि यही मलाई पढाउने टिचरले बुझेको पनि यही तिम्रो पेपर जाँच्ने टिचरले बुझेको पनि यही होला सायद हो सर हो ल अब ठ्याक्क 1/3 कति कसरी थाहा पाउने यो एउटा वर्ड हो हजुर हजुर त्यसपछि यो अर्को वर्ड हो हजुर यो अर्को तेस्रो वर्ड यो चौथो वर्ड यो पाँचौं वर्ड यो छैठौं वर्ड यो सातौं वर्ड कतिवटा वर्ड छ पहिला के पनि गर्नु पर्दैन पहिला सर र वर्ड गर्न यसो साइडमा लेख कतिवटा वर्ड छ थाहा भएको मैले यहाँ अहिले जे गरे यहाँ मैले पढ्दै गएर हाइलाइट गर्दै गए त्यसै गरी यो बाँकी कुराहरू काट्दै यो इग्नोर गर्दै जाऊ यो कुरालाई तिमी मार्क गर मार्क कसरी गर्ने यसलाई यसरी केरे पनि भयो नि यो केरेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ल बाँकी छोडेको अनइम्पोर्टेन्ट केरेको इम्पोर्टेन्ट अब तिमी पहिला यहाँ के गर अब अलिकति दिमाग आफूले नि लाउनु पर्छ रफ लेख यो कति नम्बरमा क्वेशन नम्बर 5 मा आयो रफ हो यहाँ लेख्यौ समरी यसरी यो पहिलो मिल्या छैन तिम्रो short understanding your weakness can manage eliminate threats separate yourself from your friends develop specialized talents and abilities advance your career यति यहाँ मिलाएर जेन तेन यहाँ लेख्यौ अब त्यसलाई सेन्टेन्समा लेख अनि लेखिसकेपछि तल के गर यसलाई के गर्ने यसलाई यसो गर्ने यो मानिलियौ यो तिमीले लेखेको समरी भयो ल यो रफमा तिमीले लेखेको समरी यो भयो भने यसलाई के गर्ने यसो गर्ने एउटा लाइन अर्को लाइन यताबाट ड्र गर्ने यसलाई क्रस गरिदिने एउटा बक्स भित्र राखेर यो टिचरले बुझिहाल्छ रफ गरेको रहेछ भनेर तिमीले जस्तो उसमा लेख्छौ के रे ट्रान्सलेसनमा गर्छौ त्यही गर्ने भइहाल्यो समरी हेर यो हाइलाइटेड इन ग्रीन इज योर आन्सर ल अब वर्ड पुगेन भने ल वर्ड पुगेन भने भयो अब तिमीले यो चाहिँ नगर्ने यो भनेको अर्कै हुन्छ फेरि आफ्नो भाषामा भन्नुलाई चाहिँ प्याराफ्रेजिङ भनिन्छ यो नगर्ने गर्ने के त यो गर्नु हुँदैन गर्नुपर्ने चाहिँ यो हो यहाँ हामीले आफ्नो भाषामा केही पनि लेखेका छैनौं जस्तो टेक्स्टमा दिएको छ टेक्स्ट भन्दा बाहिर हामी गएकै छैनौं जानु पर्यो भने also similarly but however यति मात्रै राखेर अथवा पोइन्ट जोड्ने जस्तो यहाँ understanding and managing this fact जस्तो identify strength weakness opportunities and threats भनेर यहाँ तीनटा चारवटा सेन्टेन्सबाट
की पोइन्ट हिजो हामीले जस्तो गर्यौं पहिलो वाक्य इम्पोर्टेन्ट त्यसपछि आउने वाक्य सपोर्टिङ डिटेल्सबाट मात्र एउटा दुईटा वर्ड ल्याएर इट हैज बीन कनेक्टेड टु द फर्स्ट सेन्टेन्स गर्ने यही हो है यो नाउ यो यहाँ अर्को छ अब यो अलि गाह्रो छ यसमा नजाऊ यो उसमा म यो फुर्सदमा पढ्नु यो म सेन्ड गरिदिन्छु यहाँबाट अलि सजिलो टेक्स्ट हेरौँ ल यो सर हजुर सर यो समराइज सकिसकेपछि अनि दाहिने साइडमा टोटल लोड र समराइज लोड भनेर लेख्नु पर्छ कि पर्दैन तलबाट यसरी लेख्ने यहाँ दिने टोटल नम्बर अफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट तल दिने यो किन दिनुपर्छ भन्दा जस्तो तिमीलाई यो तीनटा कपी हेर्ने बित्तिकै म एक्जामिनरले मैले यो पढे एकचोटि सर र हो यही क्वेसन आयो एकछिनलाई मैले यो टेक्स्ट सर र पढे तर म एक्जामिनर म कपी जाँच्ने मान्छे मैले यहाँ कतिवटा वर्ड छ भनेर गनिन मैले तीनटा कपी यो पेपर चेक गर्नुभन्दा अगाडि बस्नुभन्दा अगाडि तीनटा चारवटा कपी सर र यो क्वेसनको आन्सर कहाँ छ त स्टुडेन्टको त्यहाँ हेरे त्यहाँ सबैले दुईजनाले तीनजनाले 154 एकजनाले 152 लेख्यो भने मलाई टेन्टेटिभली यहाँ एउटाले 152 लेख्यो भने मलाई त्यहाँ टेन्टेटिभली के थाहा हुन्छ यति जति 150 को हाराहारीमा वर्ड रहेछ अब त्यसको 1/3 भनेको तिमीले सकिन्छ 1/3 बाट अझै कम त्यो भन्दा नबढाउने र इंग्लिशमा मैले अघि भने नि जस्तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको सबै राइटिङहरुलाई यो एउटा वर्डले पनि समराइज गर्न सक्यो एउटा सब वाक्यमा पनि समराइज गर्न सक्यो दुईटा वर्डमा पनि समराइज गर्न सक्यो सकिन्छ तर हामीलाई दिएको प्रश्नमा जति त्यो प्रश्नले मार्क क्यारी गरेको हुन्छ त्यो एउटा वाक्य दामी लेख्दैमा मलाई पो राम्रो लाग्यो त एक्जामिनरले त त्यो एउटा वाक्यलाई 5 मार्क्स त दिदैन त्यही भएर हामीले ठ्याक्कै नेपालीमा जस्तो पढेको कतिवटा वर्ड छ गन्ने त्यसपछि त्यसलाई टेन्टेटिभली यहाँ लेख्ने त्यसपछि 1/3 भन्दा अझै कममा दिन सक्यो भने राम्रो जस्तो यो माथिको एक्जाम्पलमा 1/3 नै छ र छैन नि यो you can count on it you can count this म आज पठाइदिन्छु यो फाइल हेरेर you can count इंग्लिशमा ठ्याक्कै पर्छ भन्ने छैन तर 1/3 भन्दा नबढाउने अब त्यो भन्दा कममा दिनै सकिँदैन र यो लेख्यो भने चाहिँ के हुन्छ एक्जामिनरलाई तिम्रो आन्सरको नम्बर 1 the impression will be better number 2 you have maintained the originality number 3 you know you at least he or she will understand that you have got some knowledge of summary writing तर नेपालीमा जस्तो 1/3 हुनुपर्छ यहाँ 90 भयो अब 3 ले भाग गरेर 30 हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन तर नेपालीमा 30 हुनुपर्छ भने त्यो भन्दा नबढाउने त्यो भन्दा कममा Understood? Yes, sir. ल यो टेक्स्ट पढ सबैजना पढ्दै त छौ यो टेक्स्ट Yes, sir. पढ्दै हो
What do you think is the main theme of this passage? Columbus discovered America. When Christopher Columbus arrived at Hispaniola during the first transatlantic voyage in the year 1492 AD, the island had already been settled by Native Americans for about 5,000 years ago. The occupants in Columbus' time were the group of Arawak Indian called Taínos who lived by farming were organized into 5 chiefdoms. Means 5 वटा राज्य जस्तो भनौँ न त्यहाँ चाहिँ चिफले चलाउने and numbered around 500,000. The estimate ranges from 80 to 80. 500,000. The number ranges from 500,000. Columbus initially found them peaceful and friendly until and his Spaniards began mistreating them. Unfortunately for the Taínos people, they had gold which the Spanish coveted but did not So go Spaniards to. Spaniards भनेको those people colonized by, occupied by the area, occupied by those people who live in the area, occupied by or claimed by Spain. Coveted but didn't want to go to the work of mining themselves. Hence, the conquerors divided up the island and its Indian population among individual Spaniards. People, those people who put the Indians to work as virtual slaves, accidentally infected them with Eurasian disease and murdered them. By the year 1519, 27 years after Columbus' arrival, that original population of 500,000 had been reduced to about. अब यहाँ यो टेक्स्टले भन्न खोजेको कुरा के हो भने how the population of Spaniards, natives of the America declined. न कि Christopher Columbus founded America. Here our summary. First, they were friendly and Spaniards began mistreating them because Taínos had gold which the Spanish coveted. Coveted भनेको बहाना बनाउनु. ल तिमीसँग सुन्छ त्यो त तिमीलाई के काम त्यस्तो सुन काम छैन त्यो हामीलाई देऊ भन्ने जस्तो पाराले Spanish coveted but didn't want to go to mining themselves. They want the gold but they do not want to go to mining themselves. So the conquerors divided up the island and its Indian population among individual Spaniards and its Indian population. Islander Indian population like individual Indian population like divide gare, who put the Indians to work as virtual slaves, accidentally infecting them with diseases and by murdering them. अब यो टेक्स्टमा यो लास्ट तिर हेर original population, that original population of how the Indians are exploited by the foreigners. यसले बताउँछ नि त्यही भएर कन्क्लुजन हेर्नुपर्छ पहिला कन्क्लुजनमा के भनिएको छ त्यसले पनि यो टेक्स्ट के को बारेमा हो भन्ने थाहा भयो जानकारी भएपछि त त्यो टेक्स्टलाई समराइज गर्न सकिहाल्यो अब यहाँ हेर ओरिजिनल पपुलेसन has been reduced. Original population के कारणले reduced भयो first they were found peaceful but they were being mistreated. एउटा तिनीहरुलाई मिस्ट्रिट गर्न थालियो and mining मा धकेलियो and Eurasian disease. यो सेन्टेन्सहरुमा छ ल हेर सबै भनेको पहिला तिमीले पढ्ने सर र हेर्ने बित्तिकै के भन्यो त कन्क्लुजन यो कोलम्बस भन्ने नाम देख्ने बित्तिकै क्रिस्टोफर कोलम्बस तिमी एउटा के गर्यौ त तिमीले एउटा ब्याग बोकेको छ त्यो ब्यागमा के भनिएर भरिएको छ भने क्रिस्टोफर कोलम्बसले 1492 मा अमेरिका पत्ता लगाएको भनिया छ हो यो कुराहरु केही पनि नलिकन अप्रोच गर्न पर्यो के त्यसलाई अब तिमीलाई जतिखेर यो टेक्स्ट पढे पनि त्यो ब्यागले थिचिरहन्छ अनि के लाग्छ तिमीलाई त्यही भर्दिया छ त्यो भर्दिया हुनाले के लाग्छ कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाएको यहाँ पढ्दै गयो कोलम्बसले अमेरिका यो काई छ त यहाँ त्यो छैन नि
त्यही भएर आफ्नो सब्जेक्टिभ ओपिनियन ल्याउनु हुँदैन, यो टेक्स्टमा मात्रै फोकस। यहाँ दुईजना मात्रै जिउँदो छ अब यो समरीको टेक्स्ट पढ्दाखेरि। को त एउटा यो टेक्स्ट र एउटा यो टेक्स्ट पढेर समरी लेख्ने मान्छे भनेको अल अफ यु एन्ड दिस टेक्स्ट। योभन्दा बाहिर केही पनि छैन। यसमा खास गरी व्यक्तिलाई नजोड्ने भन्ने अब भन्न खोज्नु भएको छ र? होइन, व्यक्तिलाई नजोड्ने भन्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको के भने जस्तो टेक्स्टमा लक्ष्मी, यहाँबाट तिमी देख्यौ लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा र मुना मदन देख्ने बित्तिकै ए यो त लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले लेखेको मुना मदनको बारेमा रहेछ। अर्को व्यक्तिले लेखेको मुना मदन पनि त हुन सक्छ नि। मुना मदन नाम गरेकै कृति अर्को कसैले त्यही मुना मदन माथि व्यङ्ग्य गरेर लेखेको हुन सक्छ, अथवा त्यसलाई चित्त नबुझेर त्यो ओरिजिनल मुना मदनको अन्त्य जसरी हुन्छ, त्यसको अन्त्य जसरी हुन्छ त्यो चित्त नबुझेर अर्को किसिमले म लेख्छु भनेर लेखेको पनि हुन सक्छ। त्यही भएर आफूले पढेको सब्जेक्ट, तिमीले जानेको कुरा अथवा केही लिएर पढ्न यो टेक्स्ट पढ्ने होइन कि। जस्तो मानिलिउँ जुनसुकै कुरा, even the picture that you see, the portrait, the painting, the sculpture can be a text। र त्यो टेक्स्ट भनेको हामीले पहिला जुन हामीसँग त्यो टेक्स्टसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन जानकारी जति छ, अथवा त्यो व्यक्तिको बारेमा, कुनै कृतिको बारेमा, कुनै ठाउँको बारेमा, कुनै जेसुकैको बारेमा हामीलाई पहिला जति जानकारी छ, त्यो जानकारी यो पुरा टेक्स्ट नपढिकन पहिल्यै सुरुमै कन्क्लुजन दिइहाल्ने होइन। अघिको कन्क्लुजन कसरी आयो, यो क्रिस्टोफर कोलम्बस डिस्कभर्ड अमेरिका भनेर त्यो कन्क्लुजन कसरी आयो भने त्यो एउटै कारण हो, बिकज द टेक्स्ट हेज नट बिन रेड प्रपरली कम्प्लिटली। यो टेक्स्ट पुरा नपढिकन यो यति हेरेको भरमा एन्ड यु ड्र द कन्क्लुजन। ल हो कि होइन? हो, त्यो नगर्ने। जस्तो हामीलाई इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड अथवा होला नेपाल आर्मीसँग रिलेटेड आउँछ, अनि हामीलाई नेपाल आर्मीको बारेमा त पढेका हुन्छौँ, ए मलाई यो थाहा छ भनेर अप्रोच गर्ने बित्तिकै मिल्दैन, बुझाइमा फरक पर्छ हाम्रो भन्न खोजेको हो। त्यही भएर पहिला टेक्स्ट सर पढ्ने फर्स्टमा। ल स्टेप यो गर्ने, स्टेप 1 टेक्स्ट पढ्ने, दिएको टेक्स्ट read properly। थोरली पढ्ने। पढ्दा के गर्ने, जस्तो सर एकचोटि पढिसकेपछि तिमीलाई कहाँ कहाँ, मलाई जस्तो यहाँ यहाँ हाइलाइट गर्ने भनेर मैले थाहा पाएँ, तिमीलाई पनि कुन कुन कुरा इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने टेक्स्ट पढेपछि थाहा भइहाल्छ। र टेक्स्टको लास्टमा कन्क्लुजन हुन्छ, त्यो कन्क्लुजन पढिसम्म पुगिसक्दाखेरि तिमीलाई यो टेक्स्ट के को बारेमा भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो अटेम्प्ट भनेको जस्तो तिमीले यसको वर्ड गर्ने, अब कतिवटा वर्ड छ, फेरि यसो नगर्ने, एउटा सेन्टेन्समा यति एउटा भनेपछि यति बाहेक कति छ यहाँ, 1 2 3 4 5 इन्टु लाइन यति एउटा भनेर गर्ने होइन। यो टोटल वर्ड गर्ने 1 2 3 4 5 6 कति नै बेर लाग्दैन, 1 मिनेटमा सकिन्छ यो वर्ड गर्न। त्यो वर्ड गर्दा 2 चोटि पढिन्छ अथवा 2 चोटि हेरिन्छ। तिमीले पहिलोचोटि पढ्दा यो टेक्स्टको कुन कुन इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो सर र एकचोटि पढिसकेपछि हाइलाइट गर्ने। अब यहाँ हाइलाइट द इम्पोर्टेन्ट वर्ड्स और कहिलेकाहीँ सेन्टेन्सेस, कहिलेकाहीँ पार्ट्स, कहिलेकाहीँ चंक्स इन द टेक्स्ट। टेक्स्टमा तेस्रो यो अरूलाई पर्दैन, तर यो तिमी सेकेन्ड लेभल अफिसर अथवा अरू कुनै हाम्रो यहाँ कम्पिट गर्नुपर्ने इक्जाममा यो पोइन्ट चाहिन्छ, अन्त चाहिँदैन। जस्तो मलाई यो पोइन्ट अब मैले लेख्ने समरीमा यो चाहिँदैन, तर तिमीलाई यो चाहिन्छ। काउन्ट द नम्बर अफ वर्ड्स, यसलाई
divide by 3 त्यति तिम्रो एप्रोक्सिमेट वर्ड हुनु पर्यो समरीमा त्यो भन्दा कम त्यति हैन त्यो भन्दा सकेसम्म कम अझ जति आउँछ त्यो भन्दा कम अब गर्ने भनेको रफमा लेख्ने पहिला रफमा लेखिसकेपछि अनि त्यसपछि फाइनली योर आन्सर यति गर्यो भने टेन्टेटिभली तिमीले सोचे भन्दा धेरै राम्रो हुन्छ समरी र तिमीले यसलाई अझ राम्रो गर्छु भन्नेलाई अझ दुईचोटी तीनचोटी सम्म पढ्दा के जान्छ र यत्रै त प्यासेज हुन्छ यति लामो पनि हुँदैन प्यासेजहरु यत्रो होला झन्डै यहाँदेखिको यति हुन आउँछ बढी भयो भने त्यहाँ वर्ड लगभग यही लेन्थको हुन्छ प्यासेज 150-200 को हाराहारीमा लगभग त्यति नै हुन्छ त्यसमा तिमीले नेपालीमा हो भने 1/3 राख्नु पर्यो लगभग इंग्लिशमा अनि सर यो अनि प्रिपोजिसनहरु आर्टिकल्सहरु काउन्ट गर्ने कि नगर्ने सर गर्दै जाऊ न यहाँ लेखा सबै वर्ड भयो भने कहीँ एउटा छुट्यो भने केही फरक पर्दैन यो 2 छुट्यो ल अनि बाहिर आएर साथीलाई मैले त 2 गनिन भन्यो भने यो नगन्दा पनि हुन्छ आर्टिकल अर द नगने पनि हुन्छ अर द बाहेक सबै गन्दा भयो त्यस्तो कुरामा पहिला तिमीले ध्यान दिने कुरा भनेको अर द गर्नुपर्छ कि पर्दैन प्रिपोजिसन गर्नुपर्छ कि पर्दैन होइन पहिला टेक्स्ट पढेर अघि माथि जति पनि हामीले थीम राइटर्सको पर्पज यो के को बारेमा त्यो बुझ्नु जरुरी छ ल हियर इज द आन्सर नाउ रिड द आन्सर यो भन्न खोजेको चाहिँ के हो भने सो द कन्करर्स यो भन्न खोजेको के हो भने सो द कन्करर्स भनेको कोलम्बससँग गएका मान्छे कोलम्बस सहित जस्तो 10 जना गए मानौ कोलम्बस सहित 10 जनाले के गरे त त्यो उनीहरुले भेटेको नेटिभहरु बस्ने ठाउँलाई उनीहरुले डिवाइड गरे कति भागमा 10 भागमा र त्यहाँको इन्डिभिजुअल पपुलेसनलाई पनि कसरी डिवाइड गरे त्यो प्रत्येक 10 जनाको भागमा पर्ने गरी डिवाइड गरे जस्तो 10 जना छन् 1000 जना भयो भने 1000 जना इन्डियन पपुलेसन थियो भने त्यो प्रत्येक 10 जना कोलम्बसको लागि 100 जना स्पेनिसका त्यो इन्डियन काम गर्ने अर्को उसको साथी ए भन्नेको लागि 100 जना इन्डियनहरु काम गर्ने अर्को उसको साथी बी भन्नेको लागि 100 जना काम गर्ने र ठाउँ पनि फरक कोलम्बसलाई काठमाडौँ उसको ए भन्ने साथीलाई भक्तपुर बी भन्ने साथीलाई ललितपुर भने जस्तै हो र उनीहरुको लागि काम गर्दिने त्यहीको पपुलेसन यो गरे भनेको हो यो नाउ नेक्स्ट ल यो टेक्स्ट पढ अब कि आज यति गर्यो म फाइल पठाइदिउँ त हुन्छ सर ल यो फाइल यो सर र हेर्ने यो इंग्लिशमा के पढ्ने इंग्लिश राम्रो भएन भन्नु पर्दैन यही पढे पनि भयो यो पनि इंग्लिशकै लागि हो आफुलाई समरी पनि हुने र यहाँ स्याम्पल आन्सर पनि छ यहाँ अर्को नम्बर 4 मा पनि छ स्याम्पल आन्सर छ नम्बर 5 मा पनि छ स्याम्पल आन्सर छ यहाँ अर्को पनि छ स्याम्पल आन्सर छ र म यो लगाए आज यो पठाइदिन्छु भोलि म सर र एक दुईटा हामी सर र हेरौँला त्यसपछि रिपोर्ट राइटिङ तिर जाउँला र टुमोरो वन्स अगेन वी नीड वन मोर क्लास
फर समरी राइटिङ ल म कसलाई पठाइदिउँ यो भने म उमेश हमाललाई पठाइदिन्छु है त यो मलाई कहाँ GIF किबोर्ड पठाएको फेरि I will convert this file कुन थियो summary writing with example है यहाँ हेरौँ वर्डमै छ वर्डमै त छ कि मेरो यहाँ ल्यापटपमा मैले अहिले जुन फाइल खोलेँ त्यो फाइल राखेको ठाउँमा समरीसँग रिलेटेड अरु 10 वटा फाइल छ ल म आज summary writing with examples भन्ने फाइल PDF सहित पठाइदिन्छु म अरु पनि पठाइदिन्छु त्यहाँ एकछिन पर्खिराख यहाँ हामी सबै अहिले सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट को ग्रुप मात्रै हो कि अरु पनि हुनुहुन्छ क्याडेट को मात्रै हुनुहुन्छ अहिले हुन त अब इन्स्पेक्टर असैको पनि सँगै हो ल एकैछिन र म 4 वटा स्लाइड पनि पठाइदिन्छु त्यो स्लाइड पनि हेर्ने है कति बेर लागेको होइन यो 4 वटा स्लाइड छ यहाँ आजको लेसन समरी राइटिङ विथ एक्जाम्पल्स र त्यसमा पनि छ 3-4 वटा समरी लेखेको प्यासेज विथ समरी हेर्ने अर्को म एउटा दुईटा तीनटा 4 वटा समराइजिङ लेसन समराइजिङ प्र्याक्टिस 1 समराइजिङ रिभ्यू 1 समराइजिङ रिभ्यू 2 यो 4 वटा फाइल छ यो 4 वटा फाइल मैले पठाइदिए ल मैले उमेश हमालजीलाई पठाइदिएको छु आजको लेसनको फाइल त्यो आजको लेसनको फाइलमा अघि हामीले हाइलाइट गरेको पोइन्टहरु भन्दा पछाडी तलबाट पनि अरु 3-4 वटा समरी टेक्स्ट विथ एक्जाम्पल्सहरु छ त्यो हेर्ने र मैले 3टा फाइलहरु पठाइदिएको छु समरी राइटिङ के लेख्ने के नलेख्ने त्यो स्लाइडहरु 4 वटा स्लाइड छ त्यो स्लाइडहरु पनि भएन भने त्यो स्लाइड तिम्रो मोबाइलमा अथवा केहीमा खुलेन भने मोबाइलमा डिभाइसमा खुलेन भने एउटा कोही साथीसँग हेल्प मागे पनि हुन्छ अलिकति कम्प्युटरमा यसो जान्ने साथीसँग फाइलहरु कसरी कन्भर्ट गर्ने भनेर त्यो साथीले कन्भर्ट गर्छ अथवा त्यो साथीले डाउनलोड गर्छ त्यो डाउनलोड गरेको फाइललाई PDF मा कन्भर्ट गरे पनि हुन्छ केही गरी भएन भने लेट मी नो टुमोरो आई विल अगेन चेन्ज दिस इन्टु PDF एन्ड सेन्ड यु म PDF मा पनि पठाइदिउँ अहिले पठाइदिउँ हुन्छ सर ल म PDF मा समरी राइटिङ त PDF मा आइसक्यो हैन के रे PDF मा कन्भर्ट गरिदिन्छु त्यो सबै अरु 4 वटा फाइललाई पनि वेट फर अ मिनेट इट टेक्स लिटल बिट टाइम एकैछिन टाइम लाग्छ हुँदैछ
यो पठाइदिएको मेटेरियल चाहिँ सबै पढ्ने है, यो एकदम दुःख गरेर गाह्रो गरेर बनाएको हो नि। सर मैले यहाँनिर थोरै अनाउन्समेन्ट गरेँ। यहाँनिर दिइरहेको छ होइन, मनोज जैसी, देन अर्को को तिमीहरू आफै रिमुभ गर, आफै निक्ल। अहिले लास्टमा आएको 6 बजे नआएर अहिले 7 बजे आउने टोलीहरू सबै निक्ल त। अनिसा, मनोज, अनि अर्को युसुफ। सर म आज अफिस गएको थिएँ। युगेश हो, अर्को को छ यु जस्ट गेट लस्ट फ्रम हियर। मैले तिमीहरूलाई के भनेको छ, 6 बजे क्लास सुरु हुन्छ, 6 बजे आउने भनेर भनिरहेको बेला खुब अहिले ढल्किने आउने, तिमीहरूलाई मन लाग्यो जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला आएर हामीले इन्टरटेन गर्छौँ भन्ने छ। ल मैले चाहिँ तिमीहरूलाई हटाइदिएँ है त यहाँबाट। सर काम गर्दै थिएँ सर, त्यही पनि अहिले हो नि त। होइन सर, काम गर्दै थिएँ सर म, त्यही भएर। डोन्ट मेक एनी बानाबाजी, आई डु नट वान्ट टु हियर यु है। अर्को को छ निक्लिहाल, नै भने मैले हटाइदिरहेको छ। तिमीहरूलाई मन परि छ यो बारमा मेला राख्या हो। डेडिकेटेड स्टुडेन्ट अफिसर हुने, भोलि देश हाँक्ने मान्छेहरू यही हो पारा। एकचोटि अनाउन्समेन्ट गरेपछि त टक्क ल टाइम हाम्रो यस्तो भएको छ, यो तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर आउन सकिन्छ नि। त विकासलाई अझै तेरो नाम लेख्न आउन गोरु, बी को क्यापिटल अगाडिको अक्षर अल्फाबेट बी क्यापिटल हुन्छ भन्ने थाहा छैन अझै। स्वाट सानो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो नि त। परविन विश्वकर्मा तेरो कति बेला आउने टाइम? ल सो सरी है, भोलि आऊ अब। सर प्लिज कन्टिन्यू यो वान। ल सर, ल आई हेभ कन्भर्टेड दोज 4 फाइल्स। त्यहाँ मैले उमेश हमालजीलाई I have sent 5 files. Altogether, there are 9 files, 4 PDF and 4 PowerPoint presentation of those PDF files, including today's lessons also. र आजको त्यो लेसनमा दिएको सबै समरी, त्यो टेक्स्ट पढ्दै समरी पढ्दै टेक्स्ट पढ्दै समरी पढ्दै गऱ्यो भने पनि जेनरल आइडिया आफूलाई त्यतिकै हुन्छ त्यो रिपिटेडली पढ्यो भने है। एन्ड आई हेभ गट सम अदर आन्सर्स अल्सो। भोलिको क्लासमा हामी आजको भन्दा अलिकति छोटो 4-5 वटा प्यासेजहरू छ, छोटोमा 1 सेन्टेन्समा 2 सेन्टेन्समा समरी लेख्ने प्यासेजहरू त्यो हेर्ने र एउटा सानो एक्सरसाइज प्यासेजको यहाँ अनलाइन नै म फाइल सो गरिदिन्छु, त्यही त्यो फाइलमा लेख्न पनि मिल्छ। म पछि फेरि फरवर्ड गरिदिउँला आफ्नो उसको लागि, प्र्याक्टिसको लागि, समरी राइटिङको। ल दिस मच फर टुडे, थ्याङ्क यू एन्ड हेभ अ ग्रेट वन्डरफुल इभिनिङ एभ्रिवान। गुड नाइट। Thank you, Thank you, sir. sir. गुड नाइट, गुड नाइट। थ्याङ्क यू सर। ल आज पठाइदिएको फाइलहरू चाहिँ नि त्यो धेरै लामो फाइल छैन। आजको आदि काम आज हामीले गरिसक्यौँ। 3टा जति प्यासेज होला, त्यो पढेर त्यसको तल समरी छ, आन्सर त्यही छ। पहिला प्यासेज पढ्ने, आन्सर नहेर्ने, आन्सर इज इन्क्लुडेड देयर छँदैछ आफूसँग, अब भइहाल्यो। आई हेभ फरवर्डेड इट टु उमेश हमाल। एन्ड देन अरू त्यो अगाडिको त्यो 3-4 वटा स्लाइडको फाइलहरू चाहिँ जस्तो समराइजिङ लेसन, समरी प्र्याक्टिस 1, समरी रिभ्यू 1, समरी रिभ्यू 2, यो फाइलहरू चाहिँ सर पढ्ने फर योर जेनरल आइडिया। ल थ्याङ्क यू एन्ड हेभ अ ग्रेट इभिनिङ। ल राजेन्द्र सर, सर थ्याङ्क यू सो मच सर, विश यू हेभ गुड टाइम, हेभ अ वन्डरफुल इभिनिङ सर, गुड नाइट। सिद्धि सर गुड इभिनिङ। यो दीक्षा पनि अहिले भर्खर आएर अझ आकाशतिर हेर्दैछस् होइन, हाई गर्दैछस् होइन त? गुड इभिनिङ सर।